Karmoyog is a GPS-based search engine for job seeker and job provider. It facilitates direct linkage between workers like carpenter, electrician, plumber, painter, etc., and their client without any middleman and commission. It searches workers from their serviceable range and display result according to nearer to further distance from client. Therefore, any skilled worker without having any established shop can also get job from their home. It also facilitates common people to get cheapest worker from their area. Any job seeker can add their data in the search engine with name, mobile number, experience in years, rate per day and service range in kilometer. The app automatically records his current location and works accordingly. Namaskar. Karmoyog, the new GPS-based search engine to be launched by Kalimpong Science Center today. It is a great information not only for the people of Kalimpong but for everyone. Here, the electrician, painter, carpenter, or any worker like that, they can register themselves and the information will be available to the common public who want to make use of the service of these people. Without any middleman and commission, the service will be available and the worker will also get his regular employment due to the information and communication technology. Excellent initiative taken by Kalimpong Science Center. I wish them all the best and I wish everyone to make use of this mobile app. Thank you. Now, we will inaugurate the app by the hand of Honorable District Magistrate Ma'am Srimati R. Vimala. Namaskar. The Karmoyog app inaugurated by the Honorable District Magistrate R. Vimala Madam today and launched by the Kalimpong Science Center is one of the most useful apps at present, providing services of professionals like carpenters, electricians, painter, plumber, Rajmistri, tiles mistri, iron steel aluminium mistri, unorganized laborers for house cleaning, drain and toilet cleaning, directly as and when it is required by the citizens. It is worth mentioning here that you can find like Uber taxi, any service provider, you need directly from this app from your nearest location. This app also helps lots of unorganized sector workers find their job, especially during this pandemic situation. Thanks a lot to the Kalimpong Science Center for launching such a very useful app. Thank you very much. Hello everyone, I am Spandan Manna, a member of Kalimpong Science Center. During this COVID lockdown period, our online classes has been scheduled to 3 hours. Therefore, I have a lot of extra time to learn something new. During this period, I have learned AI-based programming and React JavaScript application development. During the shifting to our new house, we faced a lot of difficulties finding the labors of different works. Then it came to my mind to develop a GPS-based application to connect all the workers together.
This application is equipped with a search engine which will search workers from their serviceable range and display result according to their distance. Hope it will help the workers of different sectors as well as the common people who need their services. এটা আজকে অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দের দিন যে আমাদের সায়েন্স সেন্টার কালিম্পং একটা খুব সুন্দর অ্যাপ ডেভেলপ করেছে, যে অ্যাপের মধ্য দিয়ে অনেক আনএমপ্লয়েড আনঅর্গানাইজড সেক্টরের লোকজন একটা এমপ্লয়মেন্টের সুযোগ পাবে। অ্যাপটার নাম কর্মযোগ। শুধুমাত্র তারা এটাই নয়, মানে অনেক মানুষ তার বিপদের সময় এই অ্যাপের মধ্যে দিয়ে তার একদম বাড়ির আশেপাশের তার প্রয়োজন মতো বা নিড বেস যাকে আমরা বলি, যে মিস্ত্রি কার্পেন্টার থেকে শুরু করে রং মিস্ত্রি বা আপনার রাজমিস্ত্রি, টাইলস মিস্ত্রি, আপনার প্লাম্বারের মিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, যেগুলো ডে টু ডে আমাদের অনেক সময় খুব এমার্জেন্সি পারপাস আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাদের যোগাযোগের অভাবে হয়তো অনেকের একটা দিন নষ্ট হয় বা অনেকটা তাদের সময় নষ্ট হয়। সেই জায়গা থেকে তারা অনেক সময় অনেকটাই মুক্ত পাবে এবং পাশাপাশি তারা ডাইরেক্ট একটা লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কিছুটা হলেও একটা সাশ্রয়, একটা পয়সায় সাশ্রয় হবে এবং মানে বোথ সাইড মিস্ত্রি এবং মানুষ মানে যে কাজটা করাবে তারা প্রত্যেকেই উপকৃত বা লাভবান হবে। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি কালিম্পং সায়েন্স সেন্টারকে এত সুন্দর একটা উদ্যোগ নেওয়ার জন্য, এবং এই অ্যাপ কালিম্পংয়ের প্রত্যেকটা জায়গায় পৌঁছে যাক, যাতে করে কালিম্পংয়ের সর্বস্তরের মানুষ মানে এই অ্যাপের মাধ্যমে তারা নিজেরা সুবিধাগুলো বিপদকালীন বা আপদকালীন সময়ে সুবিধাটা পায়। পাশাপাশি প্রচুর আমার ছেলে মেয়েগুলো রয়েছে, মানুষজন রয়েছে যারা কাজ পাচ্ছে না, তারাও যেন কিছুটা কর্মসংস্থানের মুখ দেখে এই আশা রাখি, এবং সায়েন্স সেন্টারের এত সুন্দর একটা প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই, আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। নমস্কার। Namaskar. Yes, Kalimpong Science Center बाट आज कर्म योग एउटा एप, मोबाइल एन्ड्रोइड एप लन्च भइरहेछ। यो ऐतिहासिक एउटा माइलस्टोन हो। विशेष गरी हाम्रो पहाडमा जति पनि टेक्निकल प्रोफेसनल मान्छेहरू छ, जसले प्लम्बरको काम गरिरहेको छ, जसले इलेक्ट्रिसियनको काम गरिरहेको छ, जसले राजमिस्त्रीको काम गरिरहेको छ, र उनीहरूको लागि यो एप उहाँहरूको लागि प्लस हामी जनरल पब्लिकको लागि। जस्तो मैले पनि कतिखेर प्रब्लम फेस गरेको छु, प्लम्बर कहाँ खोज्ने, इलेक्ट्रिसियन कहाँ खोज्ने, घरको रिपेयर काम गर्दाखेरि एउटा कार्पेन्टर चाहियो भने बजारमा कहाँ खोज्ने, र गर्दा यो एप चाहिँ हामीलाई एकदमै पब्लिकलाई पनि एकदमै हेल्पफुल खालके एप रहेछ यो कर्मयोग। र it is a great movement for Kalimpong Science Center that they have developed this Karma Yoga app for the benefit of general people as well as for the professionals who are technical persons ko लागि एकदमै beneficial app रहेछ। र I want to wish them good luck and best wishes for this app. नमस्कार। कालिम्पोंग साइंस सेंटर का एक प्रचेष्टा में एक न्यू ऐप जिसका नाम है कर्मयोग ऐप, ये इनॉग्रेशन होगा। तो ये ऐप का जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो है हम लोगों को डे टू डे जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं उसका बहुत सारा ये ऐप यूज़ करने से हम लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेगा। ये ऐप एक्चुअली जो अनऑर्गेनाइज्ड
डिफरेंट टाइप का लेबरर है, जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर, या आपका कहीं पर आपका टॉयलेट ब्लॉक हो गया तो उसके लिए कोई काम करने वाला आदमी, तो ये एक्चुअली मिलना भी मुश्किल हो जाता है टू टाइम में। तो अगर एक ऐप का अंदर ये सब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर अगर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आप घर में बैठ के आपका घर का आसपास एक रेडियस में आप ये सब डिफरेंट लेबर को आप जल्दी से पा सकते हैं। तो ये ऐप अभी तो हम लोग तो ऐप डिपेंडेंट है, तो ये एक डिफरेंट टाइप का एक कालिम्पोंग का एक प्रोजेक्ट है साइंस सेंटर का, तो डेफिनेटली ये ऐप हम सबको ही काम में आएगा। तो ये हम स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूँ कालिम्पोंग साइंस सेंटर को ये ऐप डेवलप करने के लिए, और हम लोग सभी ये ऐप यूज़ करके डेफिनेटली हम लोगों को फायदा मिलेगा। नमस्कार, थैंक यू। ओके, नमस्कार, म अजय अग्रवाल। अहिले मैले एकदम एउटा राम्रो खबर सुन्न पाएँ। कालिम्पोङ साइन्स सेन्टरद्वारा एउटा एन्ड्रोइडको एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने रहेछ हामीले, जसले चाहिँ हामीलाई अब सपोज कुनै किसिमको हामीलाई कार्पेन्टर चाहियो, हामीलाई या मोबाइल रिपेयर गर्ने मान्छे चाहियो, या हामीलाई रङ गर्ने मान्छे चाहियो, या कुनै टाइपको पनि यस्तो मेकानिकको या डिफ्रेन्ट टाइपको हामीलाई जस्तो मिस्त्रीहरू चाहियो भने चाहिँ हामीले अरूहरूलाई भन्थ्यौँ। जुन प्रकारले हुनुभयो यो सिलगढीमा, कलकत्तामा, दिल्लीमा चाहिँ मैले देखेको हो। यो हामीले अरूलाई भन्नु पर्दैन यसमा चाहिँ तपाईँले मलाई एकजना मिस्त्री दिनुहोस् न भनेर। हामीले जस्तो मोबाइलमा उयो गऱ्यो, मिस्त्रीको कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ, तपाईँ र हाम्रो बिचमा चाहिँ रेट हुन्छ। उनीहरूको बिचमा मिडिएटर लाएर पैसा कमिसनको कुनै यसमा डाइरेक्ट छैन। अहिले जस्तो अगाडि दसैँ आउँदैछ, दिवाली आउँदैछ, घरमा रङहरू हुन्छ, यसमा एकदम इजी छ। कुनै पनि राम्रो पेन्टरहरू, राम्रो गाडीको मेकानिकहरू सबैको उहाँहरूले दिएको रहेछ। यहाँ जुनै टाइपको पनि हामीलाई रिक्वायरमेन्ट छ त्यही हिसाबले हामीले हाम्रो मोबाइलबाट घरमा हामी बोलाउन सक्छौँ। यसको लागि उहाँहरूलाई एकदम धेरै आगामी शुभकामना अनि बधाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। इनोभेसन हब कालिम्पोङ साइन्स सिटीमा हाम्रो एकजना नानी स्पन्दन मन्नाले जुन चाहिँ यो कर्म योग एप उहाँले जुन चाहिँ अब बनाउनु भएको छ र त्यसको लागि उहाँलाई एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन हाम्रो हिल सोसल वेलफेयर सोसाइटीको तर्फबाट। र विशेष यो कर्म योगमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो एप डाउनलोड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर मिस्त्री जो मेसन छ एन्ड कार्पेन्टर छ, कतिखेर हामीलाई कतिजना चाहिन्छ, के रेट छ, मतलब त्यसको लागि चाहिँ एउटा जानकारीको लागि चाहिँ यो एप उहाँ हाम्रो नानीले एउटा बनाउनु भएको रहेछ र एकदमै राम्रो हो। कालिम्पोङको लागि हामीले खोजिरहनु पनि परेन, मिस्त्रीहरू हामीलाई एउटा सुविधा हुने रहेछ। अब खोजिरहनु परेन, कोही बेला अब एकजनालाई भन्यो उसले अब कोही बेला डिनाइ गर्छ, अब हामीलाई कोही बेला इमर्जेन्सी निडहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा यो जुन चाहिँ कर्मयोग हाम्रो स्पन्दन नानीले जुन चाहिँ गरेको छ एकदमै अब खुसीको कुरा। अनि यो हाम्रो कालिम्पोङवासीको लागि चाहिँ नयाँ एउटा अब ज्योतिको किरण आएको जस्तो भनेर चाहिँ धन्यवाद दिन्छु। Good afternoon and namaste to all of you. This indeed is a very proud and special moment for all of us in Kalimpong. For a town which is still trying to catch up with the rest of the world as far as technology is concerned, it is indeed a very proud and happy moment for all of us to note that the Karma Yog app has been launched from Kalimpong on the initiative of the Innovation Hub of the Kalimpong Science Center. This indeed is a very good initiative which, if used properly by the people of Kalimpong, can help ease life in Kalimpong. We need many more such initiatives to come out of Kalimpong. In the last several years, I'm aware of several other apps that have been developed by locals in Kalimpong, apps like the Grub, the Doorstep, which are already serving the people of Kalimpong and making lives easier. I'm sure that the Karma Yog app that is being launched today will fulfill a void that we had for a long time in Kalimpong. In present times, when almost everyone uses an Android phone or a smartphone,
I'm sure this app will help ease a lot of issues that we have as far as the search for skilled, semi-skilled or unskilled labor in Kalimpong. I congratulate the developers of this app once again and the team that he had around him, and I wish him all success, and I urge the people of Kalimpong to use this new technology in easing their own lives. I hope this good work continues. Thank you so much. नमस्कार, कालिम्पोङका माननीय जिल्लापाल श्रीमती आर बिमला आइएस अनि यस भर्चुअल प्लेटफर्ममा उपस्थित सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन। कालिम्पोङ साइन्स सेन्टर अन्तर्गत रहेका इनोभेसन हबका एक मेम्बर श्री स्पन्दन मन्नाद्वारा विकसित एक मोबाइल एप जसको नाम रहेको छ कर्मयोग, जो आज माननीय जिल्लापाल श्रीमती आर बिमला आइएस को बाहुलीबाट लन्च गर्ने हामीले सौभाग्य पायौं। यस सुकार्यका निम्ति म जिल्लापालप्रति कृतज्ञ व्यक्त गर्दछु। कालिम्पोङ साइन्स सेन्टर नेशनल काउन्सिल अफ साइन्स म्युजियम, मिनिस्ट्री अफ कल्चर, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाद्वारा विकसित गरिएको हो, जसको उद्घाटन 2 अक्टोबर 2008 मा भएको थियो। लगभग 8 वर्षको अन्तरालपछि कालिम्पोङ साइन्स सेन्टरमा अर्को एसेट अर्थात् सुविधा थपिएको छ, त्यो हो इनोभेसन हब। यो नर्थ इस्टमा बनिएको प्रथम इनोभेसन हब हो। यो हब मिनिस्ट्री अफ कल्चर, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको स्किम फर इनोभेसन, क्रिएटिभिटी, इन्गेजमेन्ट इन साइन्स अन्तर्गत 2 करोडको लागत निर्माण भएको हो। यसको विधिवत उद्घाटन सन् 2017 मा भएको थियो। यस हबमा रोबोटिक्स, 3D डिजाइन स्टुडियो, इलेक्ट्रोनिक्स, बायोटेक्नोलोजी आदि सुविधाहरू उपलब्ध छन्। यहाँ स्कुल कलेजका नानीहरू आएर आफ्ना कार्यहरू गर्न सक्छन्। नानीहरूमा भएका इनोभेटिभ आइडियाज, क्रिएटिभिटी विषयमा आफ्ना कार्यहरू गर्न सक्छन्। उक्त विषयका निम्ति इनोभेसन हबले निशुल्क रूपमा चाहिएका सामग्रीहरू उपलब्ध गर्नेछन्। नानीहरूमा भएका उक्त कार्यलाई थ्योरिटिकल एन्ड टेक्निकल सपोर्ट पनि इनोभेसन हबद्वारा प्रदान गरिनेछ। यतिमा मात्र सीमित नरहेर नानीको कार्य राम्रो रहे उक्त कार्यलाई अझ धेर टेक्निकल सपोर्ट प्रदान गर्न देश विदेशका सम्बन्धित साइन्टिस्टहरूसँग सम्पर्क गरिदिनेछ। यसो गर्दा नानीको उक्त कार्यलाई धेर मद्दत पुग्नेछ। नानीको उक्त इनोभेसनलाई सम्बन्धित विभाग लगायत यसको पेटेन्ट गर्न पनि मद्दत गरिनेछ। अर्थात् उक्त पेटेन्ट गरिने कार्यमा लागिने रेजिस्ट्रेसन, प्रोसेसिङ खर्च आदि सबै हबले वहन गर्नेछ। नानीहरूका सुविधाका निम्ति नानीहरू आफ्नो स्कुल छुट्टीका समय अर्थात् शनिबार अनि आइतबार आफ्ना इच्छा अनुसार कार्य गर्न सक्छन्। समर होलिडेज, विन्टर होलिडेज, गभर्नमेन्ट होलिडेज अर्थात् कुनै प्रकारका होलिडेजमा बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म कार्यहरू गर्न यहाँ आई आफ्ना इच्छा अनुरूप कार्य गर्न सक्छन्। यो हब हाम्रा नानीहरूभित्र रहेका इनोभेटिभ आइडियाज अनि क्रिएटिभिटीलाई बाहिर निकल्न तयार गरेको एक सुन्दर प्लेटफर्म हो। यस हबले इनोभेटिभ एन्ड क्रिएटिभ कार्यलाई क्याटालिटिक सपोर्ट प्रदान गर्नेछ। स्कुलका विद्यार्थीहरू मात्र नभएर यदि कसैमा इनोभेटिभ आइडिया छ भने उनीहरू पनि यहाँ आइ उक्त कार्य गर्न सक्नेछन्। संक्षिप्तमा भन्ने हो भने इनोभेसन हब एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले इनोभेटिभ माइन्ड्सलाई नव अवसर प्रदान गर्नेछ। कोभिड-19 का वैश्विक महामारीमा पनि इनोभेसन हब कालिम्पोङ साइन्स सेन्टरले नानीहरूका निम्ति भर्चुअल प्लेटफर्म मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। यसमा विभिन्न कार्यक्रम जस्तै क्विज, सेमिनार, लेक्चर, एक्जिबिसन एसेट्रा नानीहरूलाई नन फर्मल वेमा एजुकेट अनि इन्गेज गर्न हर सम्भव कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने हाम्रा नानीहरू लगायत शिक्षक, शिक्षिका, अभिभावक अनि माता पिताप्रति कृतज्ञ पनि व्यक्त गर्दछौँ। इनोभेसन हब कालिम्पोङ साइन्स सेन्टरका एक मेम्बर जो डाक्टर ग्राम्स होम स्कुलमा 6औं कक्षामा अध्ययनरत छ, उनै छात्रद्वारा विकसित गरिएको एक मोबाइल एप आज सार्वजनिक गरियो। यस एपमा अनअर्गनाइज सेक्टरमा रहेका स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एन्ड अनस्किल्ड वर्कर्सहरूका निम्ति तयार गरिएको हो। अहिले कोभिड-19 का कारण अन्य ठाउँबाट स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एन्ड अनस्किल्ड वर्कर्सहरू फर्केर आफ्ना गाउँघर फर्किएका छन् अनि कति यहाँ कार्यरत त्यस्ता वर्कर्सहरू आफ्नो ठाउँ गएका छन्। त्यसो हुँदा
कहीँ वर्कर्सहरूमा कमी देखा परेको छन् भने जो बाहिरबाट यहाँ फर्केर आएका छन् उनीहरूमा एउटा आर्थिक समस्या पनि उत्पन्न भएको हामी देख्न पाउँछौँ। त्यसै कुरोलाई हामीले याद गरेर त्यसै कुरोलाई हामीले मध्यनजरमा राखेर ती फर्केर आउने जुन वर्कर्सहरू छ उनीहरूको निम्ति एउटा भर्चुअल प्लेटफर्म तयार गर्ने निधोले आज हामीले एउटा जुन चाहिँ कर्मयोग भन्ने एउटा एप छ हामीले तपाईहरु समक्ष पस्किदिएका छौँ। यस मोबाइल एप जो गुगल प्ले स्टोरमा अभाइलेबल छ र यस एपलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर कसैले पनि त्यहाँ रहेका इलेक्ट्रिशियन, कार्पेन्टर, फिटर, प्लम्बर्स, स्विपर्स, राजमिस्त्री आदिसँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्छन्। त्यति मात्र नभएर त्यहाँ एउटा अप्सन पनि राखेको छ, त्यो हो रेजिस्ट्रेसन। यदि कुनै वर्कर्सले आफ्नो नाम लगायत अन्य डिटेल्स त्यहाँ हाल्न चाहन्छन् भने त्यहाँ गएर आफ्नो डिटेल्स भर्न सक्छन्। यदि कसैलाई कुनै प्रकारका वर्कर्स आवश्यक भए उक्त एपमा गई सोझै सम्पर्क गर्न सक्छन्। यो एप एक सर्वसाधारणको निम्ति र स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एन्ड अनस्किल्ड वर्कर्सहरूलाई जब प्रदान गर्ने हेतु तयार गरेको एक भर्चुअल प्लेटफर्म पनि हो। सबैलाई यस एपबाट फाइदा लिन सक्छन्। यो निशुल्क एप हो। अन्तमा यस कार्यलाई अन्तिम रूप दिन जुन चाहिँ हाम्रा इनोभेसन हबका सदस्य हुनुहुन्छ श्री स्पन्दन मन्ना, उहाँलाई हामी कालिम्पोङ परिवार धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यसका अतिरिक्त डाक्टर सुब्रत मन्ना अनि तनिष्ठा मन्नालाई पनि कालिम्पोङ साइन्स सेन्टरकोबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछु। धन्यवाद।